Good morning, all of you. Welcome to the YouTube channel Adda 24/7 Telugu. All right, welcome back, my dear students. All of you do some urgent work not available in live. All of you, please enter the show. Watch this, get some knowledge. Let us go with the editorial. Today's The Hindu editorial. Already we entered today, 8th March 2021. Okay, so and before that we see a small quotation, a quote of the day you can see right now. Only when you confront your mortal nature, the longing to go beyond becomes a. Otherwise, learning process is just entertainment. It is just entertainment. So that means when you do entertainment, obviously that is not. When you are not serious enough to your particular exams or something, whatever you are preparing for government exams, there is no use. Okay? If you are preparing for those, so please be serious. And at the same time, just confront your mortal nature. Mortal means that is able to die, that is going to die. We are not here to live like 100 years or 200 years or like more than 500 years. It is very limited span of time we are here. That also we are preparing for government exams. So whatever the exam you are preparing for, okay. So if you are really serious enough, please have to start your preparation. Don't waste your time. Already we entered March. Today it's already 8th March. We are finishing almost this week also very soon. Okay, so that is what I am telling my dear students. So if anybody is still thinking, yes, what do I do, which exam I need to prepare, so no need to think anything else. Start your preparation today onwards. If you lost this particular March month, no, you will just lose the confidence. Once you lose the confidence, no, so you may not get the government job. So that is why we are here marching towards success in the March month. Here we are giving you 77% discount. Use the website adda247.com and use the coupon code Y209. ఇక్కడ తెలంగాణ కానిస్టేబుల్ బ్యాచ్ అనేది మనకు స్టార్ట్ అవుతుంది మార్చ్ 22 నుంచి 2 వారాల్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. యాక్చువల్ ఫీ వచ్చేసి 4,999, బట్ ఇఫ్ యూ అప్లై ద కూపన్ కోడ్ Y209, దిస్ కోర్స్ విల్ బి గివెన్ అండర్ 1100 rupees. Okay, hope you are joining. Anybody else, your friends or relatives or family, anybody else wants to join, so please tell them to join this course. Okay, so the next clarity is this: Bahubali 2.0 batch already started, and today evening, Monday evening, no, today, so we are starting third batch, third class we are starting today. If anybody wants to join, use the coupon code Y209 coupon code use చేస్తే ఈ బ్యాచ్ ఇవాళ మీకు 700 rupees లోనే రావడం జరుగుతుంది. ఓకే సార్. సో అదేవిధంగా టెస్ట్ సిరీస్ అని చెప్పేసి టెస్ట్ ప్యాక్, అంటే మనం ఇండివిజువల్గా టెస్ట్ ప్యాక్లు పర్చేస్ చేసుకోకుండా 12+12 months అంటే 2 years వెలిడిటీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే 2 సంవత్సరాల్లో మనం ఏదైతే టెస్ట్ సిరీస్ లాంచ్ చేస్తున్నామో, నెక్స్ట్ SBI క్లర్క్ ఉంది, అదేవిధంగా IBPS ఉన్నాయి, ఓకేనా, CGL ఆల్రెడీ నడుస్తుంది. సో ఇలా కొత్తగా వచ్చినటువంటి టెస్ట్ సిరీస్ ఏవైనా కూడా మీకు ఇండివిజువల్గా పర్చేస్ చేసుకోకుండా Y209 కూపన్ యూస్ చేస్తే టెస్ట్ సిరీస్ అంతా కూడా మీకు కేవలం 300 rupees రావడం జరుగుతుంది. ఓకే సార్. సో అదేవిధంగా మెగా ప్యాక్, ఇట్స్ అబౌట్ లైవ్ క్లాసెస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ స్పెషల్గా టెస్ట్ సిరీస్ కాకుండా అన్ని వీడియోస్ చేయబోయేటివి అన్ని కూడా ఇండివిజువల్గా పర్చేస్ చేసుకోకుండా ఒక 2-3 ఫ్రెండ్స్ కలిసి పర్చేస్ చేసుకుంటే 1000 rupeesలోనే ఒక మెయిల్ ఐడి క్రియేట్ చేసుకొని 1000 rupeesలోనే ఈ వీడియోస్ అన్ని కూడా మీరు ఒక దగ్గర చూసుకో. సో దానికోసం అని చెప్పేసి ఇఫ్ యూ అప్లై కోడ్ Y209, దిస్ కోర్స్ విల్ బి గివెన్ అండర్ 4000 rupees స్టూడెంట్స్. సో అదేవిధంగా CGL సమగ్ర ఫౌండేషన్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇఫ్ యూ వాంట్ ద వీడియో కోర్సెస్, సో ప్లీజ్ జాయిన్ దిస్ బ్యాచ్ బై యూజింగ్ ద కూపన్ కోడ్ Y209 యూస్ చేస్తే ఈ కోర్స్ అనేది మీకు 1100 rupeesలోనే రావడం జరుగుతుంది. అర్థమవుతుందా? సో అదేవిధంగా ఇక్కడ APPSC మెగా ప్యాక్, APPSC గ్రూప్ 2 కొరకు కూడా బ్యాచెస్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇఫ్ యూ అప్లై ద కూపన్ కోడ్ Y209, దిస్ విల్ బి గివెన్ అండర్ 2000. గ్రూప్ D కొరకు కూడా బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. మార్చ్ 22 నుంచి ఈ యొక్క క్లాసెస్ అనేది జరుగుతున్నాయి. ఇఫ్ యూ అప్లై ద కూపన్ కోడ్ Y209, యూ విల్ గివెన్ దిస్ కోర్స్ అండర్ 900 rupees ఓన్లీ. ఆల్రైట్. సో ఇంకా ఎవరైనా అడ్డా 247 అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్లయితే వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకుని, ఇట్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, నో నీడ్ టు పే ఎనీ మనీ. Okay, let's start today's session. We are starting right now. Okay, na sir. So misplaced concern. So let me hide a moment because I am just camera is not still set right. So that is why I need to hide myself so that you can see. Yes sir. Right. Misplaced concern. What is this about? I think last 2 weeks or 3 weeks we discussed the same content regarding OTT, over the top
లైక్ ఓవర్ ద టాప్ ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ఈ యొక్క ఛానల్స్ మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. అందులో ఎస్పెషల్గా ఈ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో తీసినటువంటి వెబ్ సిరీస్ వచ్చేటువంటి సిరీస్ తాండవ్ అనే ఒక పేరు విన్నాం మనం. అందులో కొంచెం ఆబ్సినిటీ చూపించడం జరిగింది. ఈ యొక్క రిలీజియస్కి సంబంధించినటువంటి డిస్క్రిమినేషన్ కూడా జరిగిందని చెప్పేసి మనం కోర్టులో ఈ యొక్క కేసు అనేది వినడం కూడా జరిగింది. సో దాని గురించి మిస్ప్లేస్డ్ కన్సర్న్ అంటే ఈ కన్సర్న్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఆందోళన. అది ఏ విధంగా ఉంది? మిస్ప్లేస్డ్గా ఉంది. అంటే మిస్ప్లేస్గా వచ్చినటువంటి కన్సర్నే ఈ యొక్క ఆందోళన. మరి సుప్రీంకోర్టు ఏమంటుంది? ఈ యొక్క ఈ అమెజాన్ వీడియోకు సంబంధించినటువంటి ఆ యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏమంటున్నాడు? మరి వాళ్ళకి బెయిల్ దొరికిందా? ఆవిడ పేరేంటి? సమ్ నేమ్ కూడా ఇచ్చారు క్లియర్గా. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ కూడా మనం వన్ బై వన్ చూసుకుంటూ వెళ్దాం. ఓకేనా? సో బిఫోర్ దట్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ, ఎనీబడి హ్యాస్ నాట్ యెట్ liked this session or shared and subscribed to this channel, so please as soon as you do this process fast. Okay sir, so let us start. Right, Supreme Court, all right, should not allow outrage industry to shape moves to tighten OTT content regulation. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ సుప్రీం కోర్టు చెప్తున్నాడు, మై డియర్ సుప్రీం కోర్ట్ షుడ్ నాట్ అలో, బాబు మీరు అలా చేయకూడదు. దేని ఇండస్ట్రీ అంటే మీనింగ్ ఏంది? అవుట్రేజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఇట్స్ లైక్ షోయింగ్ లాట్ ఆఫ్ అవుట్రేజ్. దట్ మీన్స్ లైక్ తెలుగులో దాన్ని ఏమంటాం అంటే దౌర్జన్యం చేయడం అంటాం. అంటే మొత్తం వాటిపైన దండెత్తి రావడం, వాటిని ఇబ్బంది చేయడం, ఇలా చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్గా. ఓకేనా? సుప్రీం కోర్ట్ షుడ్ నాట్ అలో అవుట్రేజ్ ఇండస్ట్రీ టు షేప్ మూవ్స్ టు టైటన్ ఓటీటీ కంటెంట్ రెగ్యులేషన్. అంటే ఇప్పుడు దౌర్జన్యం చేసే విధంగా ఏ మూవ్స్ కూడా ఉండకూడదు. టు షేప్ moves to tighten means very tighten OTT over the top content regulation. సో వాటిని మీరు ఈ విధమైనటువంటి ఒక అవుట్రేజ్ ఇండస్ట్రీ ద్వారా మీరు హ్యాండిల్ చేయకుండా, సుప్రీంకోర్టు ఉన్నదే దాన్ని నీట్గా అంటే ఒక న్యాయబద్ధంగా చట్టబద్ధంగా తీసుకురావాలి, కానీ ఈ విధంగా అవుట్రేజ్తోని మనం చేయకూడదు అని, ఆ విధంగా చేయకుండా ఉంటే బాగుంటుంది అని ఈ రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం వెలుగుచ్చుతున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, లెట్ us see the passage what has been given exactly. It is a matter of concern. ఇది ఆందోళన పడాల్సినటువంటి అంశం. ఏంటది అంటే దట్ అని ఇస్తాడు ఇక్కడ. దట్ ద సుప్రీం కోర్ట్ chose to convert a routine hearing on a petition for anticipatory bail from an executive of the Amazon Prime Video into an occasion to call for tightening the regulatory norms for over the top streaming. over the top మనం అర్థమైందా? చూడండి ఇక్కడ, కాల్ ఫర్ టైటనింగ్ ద రెగ్యులేటరీ నామ్స్ ఫర్ ఓవర్ ద టాప్ స్ట్రీమింగ్ సర్వీసెస్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఫుల్ స్టాప్, ఒక సెంటెన్స్ అయిపోయింది ఇక్కడ. గమనిస్తున్నారుగా మీరంతా కూడా క్లియర్గా? సరే, ఇక్కడ ఏంటంటే ఇట్స్ ఏ మ్యాటర్ ఆఫ్ కన్సర్న్. యాక్చువల్లీ ఆందోళన పడాల్సినటువంటి అంశం ఏంటి ఇక్కడ? ఏమిటా ఆందోళన చెందేటువంటి అంశం అంటే దట్ ద సుప్రీం కోర్ట్ chose to convert, that the Supreme Court, Supreme Court chose is the past tense of choose, right? chose, chosen, choosing, chooses. All right, the Supreme Court chose to convert a routine hearing అంటే ప్రతిసారి వినేటువంటి తన యొక్క పరిపాటి, తన యొక్క విధానం ఏదైతే ఉందో, కన్వర్ట్ ఇంటూ, చూడండి కన్వర్ట్ ఎప్పుడు కానీ ఇంటూ అని తీసుకుంటాం కదా. చూడండి ఇక్కడ ఇచ్చాడు, కన్వర్ట్ ఇంటూ అన్ ఒకేషన్ అంటే అప్పుడప్పుడు. మామూలుగా సుప్రీంకోర్టు అనేది ఎలాంటి వివాదాలు తలెత్తినా కూడా వెంటనే దాని పట్ల వినడానికి సుముఖంగా ఉంటుంది. రొటీన్ హియరింగ్ అండ్ కన్వర్ట్ రొటీన్ హియరింగ్ ఇంటూ అన్ ఒకేషన్ అంటే అప్పుడప్పుడు వినేటువంటి ఒక ధోరణిలో మారిపోవడం జరిగిందంటే ఒక సుప్రీంకోర్టు యొక్క హియరింగ్. సో ఏ విషయంలోది అంటే టు కాల్ ఫర్ మీన్స్ నీడ్ సంథింగ్ అర్జెంట్ అని తీసుకుంటాం. టు కాల్ ఫర్ టైటనింగ్ ద రెగ్యులేటరీ నామ్స్. ఈ యొక్క రెగ్యులేటరీ నామ్స్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఎవరి యొక్క రెగ్యులేటరీ నామ్స్ అంటే ఓవర్ ద టాప్ స్ట్రీమింగ్ సర్వీసెస్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఓవర్ ద టాప్ స్ట్రీమింగ్ సర్వీసెస్ అంటే మామూలుగా అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్ఫ్లిక్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో వీటన్నిటిని కంట్రోల్ చేయాలనే ఒక ఉద్దేశంతో, అంటే వాటిని ఏదైతే కంట్రోల్ చేయాలి అనే ఒక విధానం ఏదైతే ఉందో, వాళ్ళు ఏదైతే అనుకుంటున్నారో రెగ్యులేటరీ నామ్స్ తీసుకురావాలని చెప్పేసి, సో ఆ విషయంలో మాత్రం అది లేటుగా అప్పుడప్పుడు వినేటువంటి ధోరణిలోకి మారిపోయిందట. ఇలా మారిపోవడం అనేది పద్ధతి కాదు సుప్రీంకోర్టు విషయంలో అంటున్నాడు. సో ఎవరి యొక్క హియరింగ్ for anticipatory means like whatever you are expecting that in the future, anticipatory bail from an executive of the Amazon Prime Video. So Amazon Prime కు సంబంధించిన ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉన్నారో ఒక యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ అనే విషయం ఏదైతే ఉందో, సో అది అంటే
పరిపాటిగా వినకుండా, రొటీన్ హియరింగ్ రొటీన్గా వినకుండా అది అకేషన్గా వినడం వల్ల ఇక్కడ చాలా సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. ఇట్స్ ఏ మ్యాటర్ ఆఫ్ రియల్లీ కన్సర్న్ అని చెప్తున్నాడు ఈ విధంగా. ఓకేనా, హోప్. నెక్స్ట్, అపర్ణ పురోహిత్ ఎవరంట వీళ్ళు అంటే ఇండియా కమర్షియల్ హెడ్ ఆఫ్ కంటెంట్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్. ఈవిడ హెడ్ అంట దీనికి, కమర్షియల్ హెడ్ ఆఫ్ కంటెంట్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్. ఈ యొక్క స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్కి అందరికీ కూడా కమర్షియల్ పరంగా ఈవిడే హెడ్ అంట. ఎవరితోను? అపర్ణ పురోహిత్. నౌ ద వర్బ్ స్టార్ట్స్ హియర్. సాట్ అంటే పాస్ట్ టెన్స్ ఆఫ్ సీక్ కదా, సీక్, సాట్, సీకింగ్, సీక్స్ కదా. అపర్ణ పురోహిత్ సాట్ అడ్వాన్స్ బెయిల్. ఆవిడకి ఏం కావాలంట? అడ్వాన్స్ బెయిల్ ఆఫ్టర్ ది అలహాబాద్ హైకోర్ట్ డినీడ్ హర్ ద రిలీఫ్ యాజ్ with a sweeping declaration that some offending scenes on a new series now deleted constituted punishable offenses. ఓకే, మళ్ళీ ఒక ఫుల్ స్టాప్ అయిపోయింది, అంటే ఇంకో సెంటెన్స్ ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది. సో మరి ఈ యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ని ఎందుకు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది, గల కారణం ఏంటి అని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. చూడండి ఇక్కడ, ఇండియా కమర్షియల్ హెడ్ ఆఫ్ ఎవరతను? అపర్ణ పురోహిత్ సాట్. ఆవిడ ఏం కోరుకుంటుంది? అడ్వాన్స్ బెయిల్ కోరుకుంటుంది. ఆఫ్టర్ ది అలహాబాద్ హైకోర్ట్ ఏం చేసిన? ఆఫ్టర్ అలహాబాద్ తన యొక్క ఆ బెయిల్ యొక్క రిక్వెస్ట్ ఏదైతే ఉందో అలహాబాద్ హైకోర్టు డినీ చేసిందట. ఎందుకని అంటే ద రిలీఫ్ విత్ ద స్వీపింగ్ డిక్లరేషన్, అంటే కంపల్సరీ ఇవ్వను అని 100% స్వీపింగ్ డిక్లరేషన్ అంటే నొక్కి బట్టి మరి చెప్పింది, మీకు ఎలాంటి బెయిల్ రాదు అని క్లియర్గా చెప్పడం జరిగిందట. స్వీపింగ్ డిక్లరేషన్ దాట్ సమ్ ఆఫెండింగ్స్ కొన్ని రకాలైనటువంటి ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి సీన్స్ ఉన్నాయట అందులో. ఆన్ ఎ న్యూ సిరీస్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ పనిషబుల్ ఆఫెన్సెస్. ఓకేనా, సో ఆ న్యూ సిరీస్లో కొన్ని రకాలైనటువంటి ఆఫెండింగ్ సీన్స్ ఉండడం వల్ల సో అందుకనే తనని ఆఫెన్స్ అంటే పనిషబుల్ ఆఫెన్సెస్ చేయడం జరుగుతుంది, వేరే ఉద్దేశం లేదు. నా ఇప్పుడు డిలీట్ చేశారనుకోండి, అది వేరే అంశం. సో ఈ విషయంలో అలహాబాద్ హైకోర్టు అనేది తనకి బెయిల్ ఇవ్వట్లేదు, అందుకని ఆవిడ సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళింది. సుప్రీంకోర్టులో కూడా ఈ విధమైనటువంటి పరిస్థితి ఎదురైంది. ఓకేనా, సో అక్యూజ్డ్ ఆఫ్, ఇంకా ఏ విధంగా అక్యూజ్ చేస్తున్నారు ఆవిడని అంటే ఏ విధంగా తనని నిందిస్తున్నారు అలహాబాద్ హైకోర్టు అంటే అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ హర్టింగ్ రిలీజియస్ సెంటిమెంట్స్. అందులో రిలీజియస్ సెంటిమెంట్స్కి భంగం వాటిల్లింది. బై అలోవింగ్ ద స్ట్రీమింగ్ ఆఫ్ తాండవ్ అనే ఈ యొక్క స్ట్రీమింగ్లో రిలీజియస్కి సంబంధించినటువంటి సెంటిమెంట్స్కి భంగం కలిగింది. మిసెస్ పురోహిత్ ఎవరైతే ఉన్నారో డిడ్ గెట్ ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ అరెస్ట్. ఓకేనా, సో మిసెస్ పురోహిత్ అనే ఆవిడకి రక్షణ మాత్రం లభిస్తుంది ఈ యొక్క అరెస్ట్ వల్ల. బట్ వాట్ ఈస్ డిస్కాన్సర్టింగ్ ఈస్ దాట్ కోర్ట్ వెంట్ త్రూ ద recently notified rules for digital media and intermediaries and observed that these lacked teeth. అంటే lacked teeth అంటే బలం లేకపోయింది, బలం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ మిసెస్ పురోహిత్ did not get protection from arrest. ఓకేనా, ఆవిడని ఎవరైతే అరెస్ట్ చేశారో దాని నుంచి ఎలాంటి బెయిలు ఏం రాదు, అది మాత్రం పక్కా. బట్ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే వాట్ ఈస్ డిస్కాన్సర్టింగ్ అంటే ఇబ్బంది పెడుతున్నటువంటి అంశం ఏంటంటే ఇస్ దాట్ ద కోర్ట్ ఏదైతే కోర్టు ఉందో వెంట్ త్రో అంటే దాని గుండా వెళ్ళడం, వెంట్ త్రో ద రీసెంట్లీ నోటిఫైడ్ రూల్స్ ఫర్ డిజిటల్ మీడియా. అంటే డిజిటల్ మీడియాకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ రీసెంట్గా తీసుకురావడం జరిగింది. అంటే ఆ రూల్స్ని అనుసరించేసి ఇప్పుడు ఈవిడని అరెస్ట్ చేయడం అనేది ఇది ఒక డిస్కాన్సర్టింగ్గా ఉంది. అండ్ డిజిటల్ మీడియా అండ్ ఇంటర్మీడియరీస్ అండ్ అబ్జర్వ్డ్ దాట్ దీస్ ల్యాక్డ్ టీత్, ఇవి ఏ విధమైనటువంటి బలం చేకూర్చట్లేదు. ఈ విషయంలో ఇలాంటి తరుణంలో ఈ రూల్స్ ఉపయోగించి ఆవిడని అరెస్ట్ చేయడం అనేది చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి అంశం. ఇట్ ఈస్ క్వైట్ అన్యూజువల్, ఇది సాధారణమైనటువంటి అంశం కాదు. అన్యూజువల్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద యూజువల్, ఇట్ ఈస్ క్వైట్ అన్యూజువల్. అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ అంతేకాకుండా గ్రాట్యుట్యూస్ అంటే జస్ట్ లైక్ టు రిమెంబర్ సేక్ అంటే గుర్తుపెట్టేసుకునే అంశం విధంగా that a constitutional court should push for more stringent rules after finding that information technology rules 2021 did not provide for punishment and fine. అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళకి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయంటే రూల్స్ కోడ్ ఉందంట, ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ రూల్స్ 2021 గైడ్ లైన్స్ ఫర్ ఇంటర్మీడియరీస్ అండ్ డిజిటల్ మీడియా ఎథిక్స్ కోడ్ రూల్స్ 2021 ప్రకారం ఆవిడ అరెస్ట్ చేయడం జరిగిందట. ఈ రూల్స్ అన్ని చేస్తున్నాయంట did not provide for punishment and fine. ఈ 2021 రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో
మరియు ఆ విధంగా ఫైన్ కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ విధంగా కూడా అందులో లేదంట. ఇది లేకపోవడం వల్ల ఇలాంటి యొక్క విషయాల్ని అరికట్టలేకపోతుంది అన్న ఒక విషయంలో కూడా కొన్ని రకాల సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి ఇక్కడ అని రైటర్ తెలియజేస్తున్నాడు. ఓకేనా. నెక్స్ట్, ద కోర్ట్స్ వెరీ అప్రోచ్ ఈజ్ వే అవుట్ ఆఫ్ లైన్. ఈ కోర్ట్ ఏదైతే ఉందో, తన యొక్క అప్రోచ్ ఏదైతే ఉందో, ఇది అవుట్ ఆఫ్ లైన్ గా ఉంది, అంటే తన యొక్క ఆధీనంలో లేకపోయింది అని చెప్తున్నాడు. ద న్యూ రూల్స్ ఆర్, ఈ కొత్తగా వచ్చినటువంటి రూల్స్, ఈ యొక్క డిజిటల్ మీడియా మరియు ఇంటర్మీడియరీస్ కి కొత్తగా తీసుకొచ్చినటువంటి రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ద న్యూ రూల్స్ ఆర్ ఎసెన్షియల్లీ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ ఫ్రీ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ త్రూ డిజిటల్ మీడియా. సో యాక్చువల్గా మనము ఇప్పటి వరకు పోరాడుతున్న అంశం ఏంటంటే ఫ్రీ స్పీచ్ రావాలి, ఎక్స్ప్రెషన్ త్రూ డిజిటల్ మీడియా రావాలి అనే దాని గురించి పోరాడితే, ఇవి మాత్రం కొత్తగా వచ్చినటువంటి రూల్స్ మాత్రం ఆర్ ఎసెన్షియల్లీ రెస్ట్రిక్షన్స్, అవి ప్రతిబంధకాలుగా ఉన్నాయి ఈ యొక్క ఫ్రీ స్పీచ్ కి, అదేవిధంగా ఎక్స్ప్రెషన్ కి త్రూ డిజిటల్ మీడియా. కానీ ఇలా ఉండకూడదు అన్న ఒక అంశం ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నాడు ఈ యొక్క రైటర్. అర్థమైందా? సో నెక్స్ట్, కోర్ట్స్ జనరల్లీ ఎగ్జామిన్ ద వాలిడిటీ ఆఫ్ సచ్ కర్బ్స్ ఆన్ ఫ్రీ స్పీచ్ అండ్ డిసైడ్ వెదర్ దే ఆర్ రీజనబుల్ ఆర్ టూ స్ట్రిక్టివ్. అంటే కోర్టు యొక్క ఉద్దేశం ఏంది, సుప్రీం కోర్టు కావచ్చు, ఈ యొక్క వేరే హైకోర్ట్స్ యొక్క ప్రధాన బాధ్యత ఏమంటే కోర్ట్స్ ఎగ్జామిన్, అంచనా వేయాలి, ఎగ్జామిన్ ద వాలిడిటీ ఆఫ్ సచ్ కర్బ్స్. ఎంతవరకు ఈ యొక్క ఫ్రీ స్పీచ్ కానీ ఎక్స్ప్రెషన్ త్రూ డిజిటల్ మీడియా అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎంతవరకు ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి అనే అంశం కూడా ఒకదాన్ని గమనించుకోవాలి. అర్థమైందా? వాలిడిటీ ఆఫ్ సచ్ కర్బ్స్ ఆన్ ఫ్రీ స్పీచ్. ఓకేనా. అండ్ డిసైడ్, మరి కోర్ట్స్ డిసైడ్ చేసుకోవాలి వెదర్ దే ఆర్ రీజనబుల్. ఓకే, అవి రీజనబుల్ గా ఉన్నాయా, మరి సరైన విధంగా ఉన్నాయా, లేదా టూ రెస్ట్రిక్టివ్, అంటే అదే విధంగా అవి అడ్డుదలగా, ఒక స్టాపేజ్గా, ఒక బ్యారిగేడ్గా మారిపోయాయి అనే అంశం గమనించి దానికి తగ్గట్టుగా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కూడా తీసుకురావాలి ఈ యొక్క కోర్ట్స్ అని రైటర్ చెప్తున్నాడు. ఇట్ ఈస్ అన్యూజువల్, ఇది అసాధారణమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే దాట్ ద ఏపెక్స్ కోర్ట్ అంటే సుప్రీం కోర్ట్ షుడ్ సీక్ టు గో బియాండ్, అంటే ఈ యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్కి ఇంకా దూరంలో, బియాండ్ అంటే దానికి ఎక్కువగా, షుడ్ గో బియాండ్ వాట్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ డిస్క్రైబ్స్ యాజ్ సాఫ్ట్ టచ్ మానిటరింగ్. ఇక్కడ వాట్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ డిస్క్రైబ్స్ యాజ్ సాఫ్ట్ టచ్ మానిటరింగ్ అండ్ ప్రెస్ ఫర్ ఇంకా ఇంక్లూజన్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ క్లాసెస్. ఓకేనా. సో అదేవిధంగా సాఫ్ట్ టచ్ మానిటరింగ్ అంటే ఒక క్లియర్గా ఎవరికి ఇబ్బంది కాకుండా ముందుకు తీసుకెళ్లేటువంటి స్ట్రీమింగ్ విధానం ఏదైతే ఉందో అది. అదేవిధంగా ప్రెస్ ఫర్ ఇంక్లూజన్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ క్లాసెస్, లైక్ ప్రెస్ ఫర్ ఇంక్లూజన్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ క్లాసెస్ అంటే ఈ విధమైనటువంటి ఒక, అంటే స్వయాన సుప్రీంకోర్టు అనేది ఈ విధంగా చూస్ చేసుకోవడం అనేది సరైనటువంటి పద్ధతి కాదు. సో అని ఈ విధంగా తన యొక్క ఇంటెన్షన్ వెలుగుచ్చుతున్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ యాక్చువల్లీ టుడేస్ హిందూ ఎడిటోరియల్. ఓకేనా. రిమైనింగ్ హాఫ్ పార్ట్ ఈస్ దేర్ డ్యూ టు లైక్ సమ్ టైమ్ కన్సర్న్. ఐఎమ్ నాట్ డిస్కసింగ్ నెక్స్ట్ హాఫ్. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ ద హిందూ ఎడిటోరియల్. ఇంకా ఎవరైనా మిగతా హాఫ్ చదవాలనుకుంటే మీరు పేపర్లో ఉంది ఆల్రెడీ, మనకు ద హిందూ ఎడిటోరియల్లో వచ్చేసింది. సో దాన్ని క్లియర్గా ఓపెన్ చేసి మిగతా హాఫ్ కూడా చదువుతారని ఆశిస్తున్నాను. ఓకేనా స్టూడెంట్స్. సో థ్యాంక్స్ అ లాట్ ఫర్ ఆల్ యువర్ పేషెన్స్ అండ్ దిస్ మచ్ వెయిటింగ్. టుడేస్ క్లాస్ ఇస్ దిస్ మచ్. ఒకవేళ మీకు ఈవినింగ్ క్లాస్లో, నేను ఈవినింగ్ క్లాస్ తీసుకుంటాను ఇవాళ కూడా, ఈవినింగ్ అరౌండ్ 4 to 5 టైంలో తీసుకుంటాను. ఒకవేళ వీలైతే అప్పుడు రిమైనింగ్ హాఫ్ అనేది డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో రిమైనింగ్ హాఫ్ మాత్రం మీరు చదవకుండా ఉండకూడదు, కంపల్సరీ ఈవినింగ్ వరకైనా చదవండి. ఓకేనా. థ్యాంక్స్ అ లాట్. బై బై. సీ యూ. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే.